नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाल। आज हूँ मे मास 18 तारिख शुक्रवार। चलते नजर पकेबा आज दिन राज्य देश विदेश 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ कर अच्छा तेज भिडटी को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर आपड़ क्यों जिलार भिडटी को देखुं जनातु। आज प्रथम खबर, इलेक्ट्रिक बिल नदेले जबत हेब घरबाड़ी संपत्ति, कठोर है नियम। राज्यवासी बड़ खबर, राज्यर बिजुली विभाग भी कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को प्रस्तुत होउची। विद्युत निगम दीर्घ समय धरी इलेक्ट्रिक बिल पैठ कर विफल होता व्यक्ति विशेषों विरोध में कार्यानुष्ठान आरंभ करने को प्रस्तुत होउची। रिपोर्ट अनुसार तहसिलदार मैंने से ग्राहक मान नोटिस जारी करेंगे जो मैंने से बकेया विद्युत देय परिशोध करना। रिपोर्ट गुड़िक सूचित करुच्चे जदि निर्धारित समय सीमा मध्य बकेया देय जमा करान जाए तेरे ग्राहकों जमी घर एवं अन्य संपत्ति को आटाच करने कि जबत करने पदक्षेप नि बकेया राशि आदाय करने निगम एवं भूमि राजस्व आईन व्यवस्था ग्रहण कर। परवर्ती खबर, तैल संकट मध्य आश्वस्ति, हरमुज भारत में पहुंचला 20,000 टन एलपीजी टैंकर। पश्चिम एशिया बढ़ुवा उत्तेजना और तैल जगान नहीं विश्व चिंता मध्य भारत को किसी आश्वस्ति मिली। प्राय 20,000 टन एलपीजी बहन कर टैंकर सेमी सुरक्षित भाव में गुजरात कच्छ जिलार कांडला बंदर में पहुंची। टैंकरटी मे 13 तारिख में रणनीतिक भाव में गुरुत्वपूर्ण हरमुज प्रणाली पार कर भारत में पहुंची। हरमुज प्रणाली विश्वर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण सामुद्रिक वाणिज्य मार्ग मध्य गोटे। यह पारस्य उपसागर को अंतर्जातीय समुद्र मार्ग सहित संयोग करे जहाँकि विश्व शक्ति जोगाण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। यही अंचल में उत्तेजना विश्वव्यापी दृष्टि आकर्षण करथिबा समय भारत में एलपीजी टैंकर पहुंचवा आश्वस्तिकर विषय। परवर्ती खबर, कमिब मद दर, मद उपर टिकस व्यवस्था को परिवर्तन कले सरकार। मद को नहीं एक बड़ खबर सामना को आसी। कर्नाटक सरकार मद उपर टिकस आदाय कर पद्धति को संपूर्ण परिवर्तन करिसेंती। कर्नाटक एवं देशर प्रथम राज्य होइछि जोठारे मद उपर टिकस बोतलर मूल्य द्वारा नुहे बरम एथिरे थिबा मद्यपानर परिणाम द्वारा निर्णय कराजिबो। विशेषकर अल्कोहल बेरेज उपर आधारित। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया 2024-27 बजेट घोषणा अनुसार कार्यकारी होइतिबा नूतन नीति 11 मई 2026 ठारू कार्यकारी होइछि। राज्य अबकारी विभाग कही परिवर्तन उद्देश्य होउछि मद मूल्य को जुक्तियुक्त करने, ग्राहक मानक सुलभ मूल्य मद उपलब्ध कराइबा एवं पड़ोशी राज्यगुड़िक सहित मूल्य समानता बजाय रखिबा। परवर्ती खबर, अमान्य इस्कन विदेश में अदिनिया रथयात्रा। पुणी अमानिया होइछि इस्कन। दक्षिण आफ्रिका और अमेरिका अदिनिया रथयात्रा करिछि। प्रवासी ओडिया और जगन्नाथ प्रेमी प्रतिवाद को न मानि शनिवार दुई देशर इस्कन पक्षर रथयात्रा पालन करा जाइछि। जोहान्सबर्ग फ्लोरिडा रे इस्कन पक्षर रथयात्रा आयोजन करा जाइछि। फ्लोरिडा रथयात्रा आयोजन को ओडिया संगठन पक्षर विरोध करा जाइथिबा बेले जोहान्सबर्ग रे मध्य अदिनिया रथयात्रा को विरोध करिसेंति प्रवासी भारतीय। परवर्ती खबर, पाकिस्तान को भारतर झटका। सिंधु जल चुक्ति रे कोर्ट को राय को कला प्रत्याख्यान। सिंधु जल चुक्तिनामा को नहीं भारत एवं पाकिस्तान मध्य पुणी उत्तेजना बढ़ी। भारत शनिवार एक तथाकथित मध्यस्थता कोर्ट द्वारा मे 15 राय को संपूर्ण प्रत्याख्यान करिछि। भारत स्पष्ट करिछि जे यह बेआईन भाव गठित संस्था को स्वीकृति दिए नहीं। सिंधु जल चुक्तिनामा संगीत स्थगित रखिबार निष्पत्ति बलवत्तर रहिछि। कौनसी मध्यस्थतार ट्रिब्यूनाल विशेषकर जार आईन दृष्टि से कौनसी अस्तित्व नहीं भारतर सार्वभौम अधिकार अधीन में निया कार्यानुष्ठान वैधता जांच करिवार अधिकार नहीं बोली कहिसेंति वैदेशिक व्यापार मुखपात्र रणधीर जयसवाल। परवर्ती खबर, केंद्र मंत्री को बीजेडी सांसद को चिठी। तेल दर कमाइबा को केंद्र सरकार को बीजेडी राज्यसभा सांसदों को अनुरोध। विजु जनता दल बीजेडी वरिष्ठ नेता तथा राज्यसभा सांसद सस्मित पात्र पेट्रोल एवं डीजेल को सामग्री और सेवा कर जीएसटी परिसरभुक्त करने केंद्र सरकार को अनुरोध करिसेंति। से कहिसेंति जे एभली पदक्षेप द्वारा जालेनी दर जुक्तियुक्त हो पारिबो एवं ग्राहक व उपभोक्ता उपर आर्थिक बोझ ह्रास पाई पारिबो। परवर्ती खबर, रूस पर यूक्रेन बड़ आक्रमण, 4 भारतीय मृत। रूस रे यूक्रेन भयंकर ड्रोन आक्रमण, प्राण हराइले 4 भारतीय, 3 आहत। रूस पर यूक्रेन द्वारा होइतिबा एक बड़ धरणर ड्रोन आक्रमण में जड़े भारतीय श्रमिकों समेत 4 जन प्राण हराइछन्ति बोली रविवार भारतीय दूतावास सूचना देइछि। शनिवार एवं रविवार मध्यरात्रि रे ए ड्रोन आक्रमण होइथिला जेउथिरे अनेक लोक आहत मध्य होइछन्ति। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे
ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ରୁଷରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଫେରିଲା ଇବୋଲା ଭୂତାଣୁ, ଚିନ୍ତାରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। କଙ୍ଗୋ ଏବଂ ଉଗାଣ୍ଡାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଇବୋଲା ସଂକ୍ରମଣକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶତାଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏବୋଲା ଭାଇରସର ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତି ବୁଣ୍ଡିବୁଗିଓ ବ୍ୟାପିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟେଡ୍ରୋସ୍ ଆଧାନମ ଘେବ୍ରେୟେସସ୍ ରବିବାର ଦିନ ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଂକ୍ରମଣରେ 300ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ଏବଂ 88 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କଙ୍ଗୋର ପୂର୍ବ ଇତୁରୀ ପ୍ରଦେଶରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଉଗାଣ୍ଡା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନର ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶର ସମ୍ପର୍କ। ତାରିକ ରେହମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ବାଂଲାଦେଶର ଶାସକ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ପାର୍ଟି ଶନିବାର ଢାକା ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏବେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତିର ନବୀକରଣ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ 1996 ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଚଳିତ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଢାକାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବିଏନପିର ମହାସଚିବ ତଥା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମିର୍ଜା ଫରୁକ ଇସଲାମ ଆଲମଗୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ବାଂଲାଦେଶ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲାଗିଲା ଲଟେରୀ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 3 ରାଜ୍ୟରେ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପରେ। ଓଡ଼ିଶା, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ବିହାର ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡିଏ ଏବଂ ଦରମା ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ବଙ୍ଗଳାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଜ୍ୟାକ୍ପଟ୍ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମେ 15 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏରେ 2% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସିଏମ୍ଓ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସଂଶୋଧନ ସହିତ ଡିଏ 58%ରୁ 60%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଗତ କେଇଟା ଦିନ ହେବ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାକୁ ନେଇ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନୂଆ ନିୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସୁନା ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ବଜାରରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ଆଉ ଥରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଏନ୍ସିଆର ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜିର ସୁନା ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁଲିୟନ ଆସୋସିଏସନ ତଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଦେଶର ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,59,110 ଟଙ୍କା ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଗହଣା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,45,851 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପା ଅର୍ଥାତ୍ 999 ସିଲଭର ର ମୂଲ୍ୟ 2,70,000 ପାର ହୋଇ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 2,71,740 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନ୍ରୁ ବଦଳିବ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଗିବ 440 ଭୋଲ୍ଟର ଝଟକା। ଏଲ୍ପିଜି କନେକ୍ସନକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦେଶରେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଘରୋଇ ଓ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଏଲ୍ପିଜି ପିଏନ୍ଜି କନେକ୍ସନକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରି ଇରାନ ଆମେରିକା ବିବାଦ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏଲ୍ପିଜି ସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏବେ ନ୍ୟୁଡାଲ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କନେକ୍ସନ ରହିପାରିବ। ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର କିମ୍ବା ପାଇପ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକଣାରେ 2 ଯାକ କନେକ୍ସନ ରଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ। ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଏବଂ ସୋସାଇଟିଗୁଡ଼ିକରେ ପିଏନ୍ଜି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହାକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାକଅପ୍ ଭାବେ ସେମାନେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ଅପଚୟ ହେବା ସହ କଳାବଜାରୀ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସରକାର ଏହି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓସିଏସ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଏହି ଦିନ ହେବ। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ଓସିଏସ୍ 2024ର ପ୍ରାଥମିକତା
ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ 6ଟି ଜୋନ୍ ତଥା କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଜୟପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସୂଚନା ଥାଉ କି 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିଟିଂରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସକାଳ 10ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଯାଏଁ ପ୍ରଥମ ସିଟିଂରେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପେପର 1 ଓ ଅପରାହ୍ନ 1:30ଟାରେ 3:30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପେପର 2 ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପେପର 1 100 ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପେପର 2ରେ 80ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଓପିଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2 ଦିନରେ 2 ଥର ବଢ଼ିଲା ସିଏନ୍ଜି ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଅଛି ରେଟ୍। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସିଏନ୍ଜି ଦର। ଆଜିଠୁ କେଜି ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଏନ୍ଜି ଦର କେଜି ପିଛା 80 ଟଙ୍କା 9 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2 ଦିନ ତଳେ ସିଏନ୍ଜି ଦର କେଜି ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିଲା। ଏଥର 1 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସିଏନ୍ଜି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ସିଏନ୍ଜିର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 79 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 80 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି ନୂତନ ଦର ଆଜି ରବିବାର ସକାଳେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସିଏନ୍ଜିର ମୂଲ୍ୟ 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏନ୍ଜି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଲୋକମାନେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିଗୁଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଅନୁମୋଦନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଦେଶର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସଂଶୋଧନ ଅଧ୍ୟାଦେଶ 2024 ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅନୁମୋଦିତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 33ରୁ 37କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଲା ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଭିତରେ ଥିଲେ 68 ଯାତ୍ରୀ। ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଦିଲ୍ଲୀ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଯାଉଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଏକ କୋଚ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଘଟଣା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିବିଏସ୍ଇ ନବମ ଦଶମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଭାଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସିବିଏସ୍ଇ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଏବଂ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା 2023 ଅନ୍ତର୍ଗତ 9ମ ଏବଂ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଭାଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି। ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ 1, 2024 ଠାରୁ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ 3ଟି ଭାଷା R1, R2, R3 ଅଧ୍ୟୟନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ 2ଟି ଭାରତୀୟ ମୂଳ ଭାଷା ରହିବ। ସିବିଏସ୍ଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏକ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ 2ଟି ଭାଷା ଭାରତୀୟ ହେଲେ ହିଁ ଏହାକୁ ତୃତୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ। ନଚେତ୍ ବିଦେଶୀ ଭାଷାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଭାଷା ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା 2024-27 ଅଧିବେଶନରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ହାରିଲା ପଞ୍ଜାବ। 23 ରନରେ ଜିତିଲା ଆର୍ସିବି। ପରାଜୟରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବେନି ପଞ୍ଜାବ। ଆର୍ସିବି ଠାରୁ 23 ରନରେ ହାରିଛି। 223 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ 8 ୱିକେଟରେ 149 ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଶ୍ରେୟସ ବାହିନୀ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶଶାଙ୍କ ସିଂ ସର୍ବାଧିକ 56 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଦଳ ପରାଜୟରୁ ମୁକୁଳି ପାରିନି। ଆର୍ସିବି ପକ୍ଷରୁ ରସିକ ସର୍ବାଧିକ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗକୁ ପୁଣି ବଢ଼ିପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ତୈଳ କମ୍ପାନୀ। ଆଗକୁ ପୁଣି ବଢ଼ିପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ 30 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ 60 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତେଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଓଡ଼ିଶା ସଭାପତି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ସାହୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ କଲାଣି ତାତି। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଖରାର ପ୍ରଭାବ। ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ କଲାଣି ତାତି। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଖରାର ପ୍ରଭାବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠି ଲୋକେ ଖରାରେ ସିଝୁଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ତାତିର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସକାଳ 10ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ। ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଧୁନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ବାତିଲ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳ ମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ସନରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରେଳ ପକ୍ଷରୁ ମେ 17ରେ କେତେକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ସେବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେମୁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର, କଟକ ପାରାଦୀପ କଟକ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର, କଟକ ପାରାଦୀପ କଟକ ମେମୁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଏବଂ କଟକ ଭଦ୍ରକ କଟକ ମେମୁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ରହିଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରେଳ ପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୂପା ଆମଦାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କଲେ
सरकार केंद्र सरकार रूपा आमदानी उपरे शनिवार कटकणा लागू करिसेंती कारण मूल्यवान धातव आमदानी को नियंत्रण करबा एवं देशर बाह्य क्षेत्र उपरे चाप ह्रास करबा पई सरकार एभली प्रकाश जारी रखिसेंती। एक विज्ञप्ति रे वैदेशिक वाणिज्य महानिर्देशालय कहते जे रूपा सहित रूपा मिश्रित सुना एवं प्लाटिनम पई आमदानी नीति को मुक्त परिवर्ते प्रतिबंधित पर्याय रे शामिल करा जायछि। परवर्ती खबर दिल्ली पर उत्तर प्रदेश में सप्ताह 2 दिन वर्क फ्रॉम होम नियम लागू जारी है गाइडलाइन। पश्चिम एशिया संकट जो विश्वव्यापी इंधन समस्या देखा देछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुरोध क्रमे दिल्ली पर उत्तर प्रदेश सरकार गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं। राज्य में पेट्रोल एवं डीजेल व्यवहार कमाइबा तथा संभाव्य शक्ति संकटर मुकाबला पई एबे सप्ताह 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करने नियम लागू करा जायछि। परवर्ती खबर मे 22 रे मोदी को भेटिबे तमिलनाडु मुख्यमंत्री विजय। तमिलनाडु मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आसंता मे 22 रे नवा दिल्ली गस्तरे जाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटिबे बोली सूचना मिली। मुख्यमंत्री भावे दायित्व ग्रहण पर यह तांकर प्रथम बड़ दिल्ली गस्त हेबो। एही साक्षात्कार रे तमिलनाडु पई केंद्रीय आर्थिक सहायता भित्तिभूमि प्रकल्प उन्नयन योजना और राज्यर प्रशासनिक प्राथमिकता संपर्कित विषय उपर आलोचना हेबार संभावना रही।